Today's passage is about the three wise men coming to visit Jesus, who is born into the world as King and Savior. These three wise men, in some translations, are described as three kings, and in some other translations as three scholars. These three wise men, as they chose to come looking for Jesus, they made a life choice. It's quite a symbolic imagery to say that they came from a far distance away to come and receive Jesus into their lives. And as a result of that, they have gone back into their lives, back into their homes and livelihood in a different way. Our scripture passage describes how they have chosen a different way than the rest of the world. If you think about it, these three wise men, described as also three kings and three scholars, they were quite high in social status. Perhaps they were very rich, certainly very knowledgeable people. They were at the top tier of any society. But at the same time, they didn't regard their position in society, how the people revered him in their social positions. They disregarded that in comparison to whom they have become in God, in the love and amazing grace of Jesus Christ. So they have chosen that road, they have chosen that life to look for Jesus, guided by the Bethlehem candle, the Bethlehem star. We lighted the third candle today. Did we light the third candles? Maybe somebody can come and light the three candles for me. I forgot to do that. Sorry about that. In any case, they have followed that star to come and celebrate the birth of Jesus Christ. And as a result of that, not something that the world can give to them, not something that they have achieved in life and they can boast about in the world, but instead they have regained the life that God has prepared for them in Jesus Christ. They went back home through another way. In contrast, the three other groups of people that are described in this story, one is the people who are the priests of that generation, people who were teachers of God's word, and Herod himself. They knew quite a bit about, the three wise men had to come and ask them about where are we supposed to go? Where is the king going to be born? They knew all this, but they did not choose that road. And as a result of that, after this story, whereabouts or what has become of these individuals become non-existent in the Bible stories. It is very important for us to choose the right road. Jesus has claimed that I am the truth, way, and life. In this Christmas season, may you choose Jesus. May you choose the right road of life and truth so that you may be victorious in all aspects of your lives. 내가 선택하지 않은 길이라고 하는 시를 여러분 잘 아시죠? 로버트 프로스트 작가가 100여 년 전에 쓴 시의 제목입니다. 많은 사람이 전 세계적으로 읽어본 유명한 시가 됐습니다. 한편으로 가장 보편적인 해석은 숲속을 거닐다가 길이 갈라지는 것을 보고는 한참 망설이다가 한 길은 많은 이가 이미 선택한 길이고 다른 길은 아닌 것 같아서 그 길을 선택합니다. 그 길을 다 걷고 지나고 뒤돌아보니 어떤 길을 선택하였는가에 따라서 인생은 극과 극의 차이의 결과를 가져오게 되는 것을 알게 됩니다. 그러면서 내가 많은 이가 가보지 않은 길을 선택한 것이 보람스럽다라고 매우 긍정적인 해석을 할 수 있는 시가 되는 겁니다. 또 다른 가능한 해석은 인생은 여러 가지 갈래의 길들이 있는데 사람은 어떤 이유, 영향에 의해서든 사람은 한 길밖에 선택할 수 없는 것이다. 그리고 그 길을 정해서 끝까지 걸어온 후 뒤돌아보면 내가 이 길을 선택했기에 여기까지 이런 결과의 인생이 됐는데 과연 내가 바른 길을 선택한 것일까? 저 다른 길의 결과는 어떻게
달랐을까? 아무튼 내가 선택한 길, 나의 온 길이 나온 결과는 만약에 내가 다른 길을 가봤더라면 나의 인생은 많이 달라졌을지도 모르겠다라는, 내가 길을 잘 선택했다라고 하는 만족보다는 인생의 모든 길의 선택은 호기심과 불만, 때로는 후회를 낳는 것이 일수다라고 하는 뜻을 내포하고 있는 시가 되기도 합니다. 이게 곧 인생인데 사람의 어리석음을 가리키는 시일지도 모른다고 하는 거죠. 말하자면 모든 사람의 인생관과 선택의 결과는 다 한계성이 있는 것이고 최선의 선택이란 불가능한 것이고, 나의 선택이 암만 분명한 것 같이 여겨져도 나중에 가보면 후회 내지는 저 다른 길은 어땠을까? 궁금증은 남게 된다고 하는 뜻입니다. 저는 이 프로스트의 내가 선택하지 않은 길은 그 제목으로 짐작할 수 있듯이 이 후자의 해석이 좀 비관적인 해석이 맞을 것이라고 생각이 됩니다. 그렇다면 세상 사람들이 거의 다가 나중에 아니면 열심으로 사는 길 도중에도 종종 느끼는 후회 내지는 궁금증의 심리를 정콩으로 맞춘 시라고 여겨집니다. 말하자면 인생의 바른 길, 행복을 보장해 주는 길, 보람된 길이란 모든 이의 형편과 여건이 다르기에 어떤 길이 가장 바르고 현명한 길이다라는 정의를 객관적인 차원으로 내릴 수 없는 것이고, 한 길을 오직 살아왔고 다른 길은 모르기에 이거다라고 만사만황 정확한 인생의 결정과 선택이란 가능한 것이 아니라고 하는 뜻입니다. 그러면 어떻게 합니까? 바로 이 질문을 예수님의 둘레에 있던 사람들이 한 2번 했습니다. 내가 하나님 나라에 가려면 예수님을 좀 따르고 싶은데 무엇을 해야 합니까? 인생에 자신 있는 사람이 예수님을 좀 테스트해 보려고 한 말이었습니다. 자기 딴에 자신이 있었습니다. 그러나 예수님 보시기에는 부족한 게 많았습니다. 그래서 이 길을 선택해라 라고 권면을 했는데 그 길을 선택하지 못하고 슬퍼하며 돌아갔다고 그랬습니다. 예수님을 천국을 약속한 그 길을 너희가 알리라 라고 또 한 번 말씀하셨는데, 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까. 아주 솔직하게 부족함을 고백했어요. 정말 몰라서 질문을 했습니다. 여기에는 예수님이 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 라고 하셨고, 포도나무와 가지 비유로 내게 붙어 살아라 라고 가르쳐 주셨습니다. 말하자면 예수님의 가르침은 프로스트의 질문과 후회와 궁금증, 즉 모든 사람이 쾌히 알지도 못하고 권하지도 못할, 나중에 가보면 이거 내가 잘 살아온 건가 의문이 있을 수밖에 없는 유한한 존재일 뿐인데, 우리가 가야 할 길을 우리가 알지 못하거늘 갈팡질팡 살 수밖에 없는 우리에게 생명의 길, 현명한 선택의 삶의 지혜가 되어주시는 우리에게 그 잘 모르는 인생길을 동반하셔서 그 인생길이 분명한 길이 영생으로 이르는 길, 그 도중에도 확실히 행복의 길이 되도록 목자가 되시는 거라고 하는 말입니다. 지난 수요 예배, 목요 예배로서 12주의 소선지서 12책을 함께 공부를 했습니다. 마지막 3책은 학개서와 스가랴서와 말라기서였는데, 이 바벨론으로 의해 망명을 갔던 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 귀환한 후에 그 시대에 활약했던 선지자들의 이야기와 하나님의 예언을 담은 책들이었습니다. 하나님이 하나님 백성들에게 심판을 내리시는 이유는 하나님이 사랑하는 백성이기에 하나님을 떠나 방종하는 다른 길을 걷고 있는 모습을 거듭할 때 때로는 타국의 세력으로 의해 심판을 하시는데,
BC 586년에 남유다가 북이스라엘에 이어서 바벨론에 의해 함락합니다. 그 후로 약 2세대가 지나고 나서 바사 왕국이 좀 소프트한 정책으로 말미암아 BC 538년에 수룹바벨 총독의 지도하에 귀국의 시대가 전개됩니다. 이때 약 4만 명의 유다인들이 예루살렘으로 돌아왔습니다. 근데 그 후로 유대인들을 반대하는 조직적인 회방으로 인해서 약 20년 동안 성전 건축이 지연된 겁니다. 결국 BC 516년에 성전 재건 작업이 완성됐습니다. 그리고 약 80년이 지난 BC 458년에 학사 에스라는 제2차 귀환을 약 1,500명의 유다인을 인솔해서 예루살렘으로 귀환했고 율법 재건과 신앙적 부흥을 위해서 힘썼습니다. 그리고 또 13년이 흐른 후에 BC 444년에 느헤미야가 귀환해서 성벽 재건을 시작해서 역시 반대 세력의 회방에도 불구하고 약 BC 425년에 성벽 재건이 완성됩니다. 이 역사적인 배경 얘기를 왜 하냐 하면 바로 그 동시대에 학개는 성전 재건을 위해서 촉구하는 사역을 펼쳤고 스가랴는 성전 재건만이 중요한 것이 아니라 마음의 성전 하나님의 사람들이 신앙 재건을 해야 하리라라고 하는 메시지로 이어서 사역을 펼쳤습니다. 그리고 말라기는 어느 정도의 세월이 흘렀는지는 확실치 않지만 이 학자들의 다양한 견해가 있지만 이르게는 BC 475년에 늦게는 BC 425년까지의 시대의 사람이었었다고 주장을 합니다. 그래서 도로는 학개와 스가랴와 말라기가 서로 알고 지내는 사이였을 것이라고까지 말을 합니다. 아무튼 이 세 선지자, 이 구약의 책 중에 가장 마지막 부분을 이루는 이 세 선지자의 사역이 어떤 연결성이 있는가 하면은 이미 말씀을 드렸듯이 학개는 성전 재건의 중요성의 메시지를 선포했고 스가랴는 성전은 잘 지어놨는데 성전 중심으로 사는 유다 백성이 신앙적인 마음과 삶의 재건에 힘써야 하겠다라고 하는 메시지를 담은 선지자 사역을 했고 말라기는 성전도 재건됐고 신앙 부흥으로 의해서 다 잘 됐는데 갖출 것 다 갖췄는데 세월이 지나면서 더 잘해야 되겠고 하나님의 인정과 기쁨과 축복은 더 커져야 되겠는데 말라기 시대에는 또 하나님의 심판이 임할 것이라고 하는 경고를 했습니다. 왜냐? 잘 하더니 왜 믿음을 떠났느냐? 잘 정도에 걷더니 왜 딴 길을 가고 있느냐라고 하는 겁니다. 몇십 년이 지나면서 성전, 제사, 율법 겉으로는 다 갖춘 것 같은데 그들의 마음과 믿음과 정성은 하나님을 멀리 떠난 다른 길, 매우 타락한 모습으로 변질되고 말았다고 하는 말입니다. 제사장들도 백성들도 겉과 속이 달라졌습니다. 예배, 제사 드릴 줄은 아는데 그들의 사생활, 가정생활, 하나님의 마음과 말씀과 거리가 멀어졌습니다. 그들의 헌물 생활, 헌신 생활, 사회 생활, 마치 하나님을 모르는, 하나님의 뜻을 모르는 사람들과 같이 하나님 앞에 종종 대들기도 하고 말이죠. 이런 사람들로 다 망가지고 마른 시대였습니다. 그래서 구약의 마지막 책이 되는 말라기서는 또 다시 우리 하나님께 돌아가자. 돌아오라. 그러면 하나님께서 우리에게 돌아오시리라. 그래야 하나님이 우리의 하나님으로서 기뻐하시며 그래야 우리가 산다. 이런 회개의 메시지를 선포했습니다. 그러면서 메시아의 초림을 예언하기도 했고 왜 그런가 하면 신앙의 회복, 생명의 회복이 중요한데 사람이 율법이 제사법이 종종 무너지니까 이걸 다 해주시며 메시아가 오신다고 하는 거죠. 세례 요한을 예언하기도 했는데 구약 끝의 메시지와 신약 시작의 동일한
메시지를 우리가 볼 수 있습니다. 말하자면 구세주 예수의 오심을 예언하고 준비하는 삶이 되자라고 하는 메시지로 세례 요한이 가장 먼저 외친 설교가 무엇입니까? 회개하라, 천국이 가까웠느니라 였습니다. 바로 이 말라기에 선포한 말씀과 똑같다고 하는 겁니다. 돌아오라. 그러면 하나님께서 돌아오시리라. 말라기에 돌아오라 하는 메시지와 동일한 메시지로 시작을 했을 때 이 400년 암흑기가 있었다고 말을 하는데 사실 조금 어폐가 있는 것이 이 성경 말씀의 기록의 연대를 400년으로 보기도 하고 더 길게도 보기도 하고 그럽니다만은 그렇다고 해서 하나님께서 정말 침묵하신 하나님께서 아무 일도 안 하신 시대라고 보면은 잘못된 겁니다. 하나님께서는 하시는 일이 늘 있으셨고 하나님께서 구약의 마지막 메시지와 신약의 가장 처음 메시지와 동일한 메시지를 주는 것을 보았을 때에 변함없으신 하나님께서 변함없으신 하나님의 백성들에게 향하신 사랑이 분명히 있다고 하는 것. 하나님의 뜻은 생명의 삶이라고 하는 것. 그걸 위해서 우리가 참 회개에 두 팔을 들고 하나님 앞에 항복하는 삶이 얼마나 중요한가. 이 메시지를 구약의 끝으로부터 신약이 시작되면서 아주 짙게 분명하게 우리에게 주시는 말씀이라고 하는 거죠. 너무 재밌지 않습니까? 이 공관 복음서들이 마태복음, 마가복음, 누가복음 모두 대강절의 말씀들로 시작을 하는데 그 이유가 대강절의 의미인 겁니다. 구세주께서 오시니 기대하고 잘 준비하는 계절이 되자. 그리고 학개와 스가랴와 말라기의 메시지와 같이 구원과 아울러 하나님이 함께 하시는 생명의 삶을 허락하신 것. 이 놀라운 은혜에 감사하자. 그런데 이 형식의 신학보다는 마음과 정성과 뜻을 다한 바울의 권면처럼 삶이 예배와 같이 되라. 잘못됐으면 재건하라. 그리고 성탄 계절이 다가올 때마다 교회는 내가 하나님과 그의 뜻에 많이 벗어난 삶이 혹된 것은 아닌가. 이런 진단도 솔직하게 해보는 계절이 되어야 하는 겁니다. 그리고 돌아오라 그러면 내가 돌아오리라 라고 하는 메시지와 회개하라 천국이 가까웠느니라 메시지와 같이 우리 모두는 하나님과 그의 말씀에 더욱 가까이 붙어 사는 삶을 회복하며 하나님이 내 삶으로 돌아오시는 내 마음과 삶이 천국과 같은 행복을 회복하며 메리 크리스마스라고 하는 말은 기쁨의 그리스도의 날, 그의 오신 날이라고 하는 뜻인데 대강절을 잘 지내서 나의 새해의 매일이 하나님이 돌아오시는 날, 나의 생애의 끝날까지 나를 사랑하는 하나님이 떠나지 않으시는 삶이 되도록 이 생명의 삶을 가지는 겁니다. 절대 빼앗기지 않는 삶이 되는 겁니다. 할렐루야. 예수를 선택하는 길이 되자라고 하는 말입니다. 이 길이 가장 분명한 길이라고 하는 나는 여전히 잘 모르는 것 많지만 하나님을 선택하면 그가 나의 목자가 되시어 그를 전적으로 절대적으로 또 한번 말할까요? 그를 무턱대고 믿고 따르면 후회의 궁금증이 없는 영생영락으로 이어지는 복된 생애가 되는 거라고 하는 말입니다. 할렐루야. 오늘의 이야기는 우리가 잘 아는 동방 박사들의 예수님을 찾아온 사람들 그리고 그들의 세상은 할 줄 모르는 알아도 하지 않는 그를 경배하며 그들의 정성을 상징하는 헌물을 드리며 그리고는 성령의 인도도 받지만 세상 사람들이 찾고 걷는 인생과는 다른 인생, 다른 길, 다른 축복의 길을 우리에게 보여주는 아름다운 이야기가 됩니다. 12절 다시 꿈의 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라 라고 했습니다. 세상과 다른 것을 찾아서 어떤 우상도 없고 오직 주 예수 구세주를 찾고 경배하는 삶이 되어서 세상이 모르는 줄 수도 없는 믿음으로 말미암는 다른 길, 생명의 삶의 길을 발견한 얘기입니다. 예수님은 자신을 길이요 진리요 생명이시라고 선포하셨습니다. 그리고 생명의 길은 넓은 길, 많은 사람이 찾는 길,
때로는 쉽지 않고 좁은 길이라고 하셨습니다. 세상 사람들이 종종 찾지 않는 길이라고, 오히려 피하는 길이라고 하셨습니다. 그러나 그 길은 생명의 삶을 누리는 길이라고, 그 평강의 길을 걷는 삶이 되라고, 그리고 그 길이 예수께서 먼저 가셔서 예비하신 우리 모두의 영원한 초소에 이르게 하는 길이라고 하셨습니다. 세상이 선호하는 길이 아닙니다. 세상이 분명하다고 하는 길과는 다른 길이었습니다. 이 다른 길, 곧 동방박사들이 성령의 인도하심의 길이었고, 세상이 모르고 줄 수 없는 진리와 생명의 길이었습니다. 바로 하나님께서는 이 아침 성탄 셋째 주일에 예배 드리려 모인 우리 모두에게 그 같은 생명의 길, 축복의 길, 평강의 길을 보여주시며, 동방박사들과 같이 우리 모두도 바른 길을 선택하여 하나님께서 복 주시고 사랑으로, 지혜로, 보호로 함께 하시는 다른 길로, 삶의 터전으로 돌아오기를 원하셔서 주시는 말씀입니다. 오늘은 대강절 셋째 주일로 셋째 촛대, 베들레헴 촛대를 점화했습니다. 동방 박사들이 먼 길을 걸어와서 구세주 예수가 탄생하실 곳 베들레헴을 가리키는 베들레헴 별을 보고 따라왔습니다. 아기 예수의 탄생을 목격한 동방 박사들의 모습에서 우리 모두의 신앙적인 건강을 한번 진단해 볼 수 있는 귀한 말씀입니다. 우선 어떤 길을 살아왔던 사람들인가? 어떤 자세로 예수님께 나아왔는가? 어떻게 예수님을 찾아오게 됐는가? 2절 말씀을 보면 유대인으로 왕으로 나신 이가 어디 계시뇨? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니라고 그랬습니다. 구세주를 경배하는 아름다운 신앙관을 지닌 그 길을 걷는 사람들이었습니다. 이 신앙관 속에서 자신들의 가장 보람스러운 아이덴티티를, 이 정체를 발견하는 삶이었습니다. 매일의 삶 속에서 그러니 나의 경배의 대상으로 모시고 사는 삶이었다는 거예요. 박사들이라고 그랬으면 많은 사람들의 경배 대상이 됐을 겁니다. 자신들의 학문보다, 자신들의 지위보다, 그러나 자신들의 부유보다 어떤 모습이로거든 경배받는 삶보다는 예수님을 경배할 수 있는 기회를 놓지 않으려고 애쓰는 신앙을 가진 사람들이었습니다. 이걸 찾는 사람들이었습니다. 이런 길을 선택하는 사람들이었습니다. 왜 그다지 예수님을 찾아 나섭니까? 왜 그다지 예수님을 경배하는 삶이 됐습니까? 말하자면 동방 박사들은 이미 다른 길을 사는 사람들이었는데, 세상이 만들어주는, 세상이 인정해주는 아이덴티티, 사람으로부터 존경의 대상이 될런지는 몰라도 그것이 다가 아니라고 하는 진리, 나에게 생명을 주시고 나를 하나님의 아들로 의롭다 여김으로 축복하신 천국인이라고 하는 정체감이 가장 귀한 것이고, 인생의 참 의미적 정서가 바로 거기서 주어졌기 때문이라고 하는 거죠. 쉽게 말하면 이 동방 박사들도 이룬 것 많고, 가진 것 많고, 아는 것 많아도, 이런 길 알아도 예수가 내 구세주이시고 나는 하나님의 사람이다, 하나님께서 나를 하나님의 것으로 만들어 주신 것이 영원토록 더 값진 아이덴티티이다. 그래서 경배하는 삶, 하나님을 기뻐하는 삶이 된 겁니다. 10절 보면 저희가 별을 보고 가장 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 기쁨이 뭔지 몰랐겠습니까? 많은 사람들에게 이런 걸 못 받아봤겠습니까? 그런데 예수 그리스도께 인도하는 그 베들레헴 별을 보고서는 그 길을 따르면서 가장 크게 기뻐하고 기뻐하더라라고 그랬습니다. 바로 예수님께서 태어난 그곳을 찾아서 경배하는 삶, 하나님을 기뻐하는 삶이 됐습니다. 11절 보면 집에 들어가 아기와 그 모친 마리아에 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 모략을 예물로 드리니라라고 했습니다. 예수님께 모든 것을 다 헌신하고 감사하는 삶, 그 길을
사는 사람들이었습니다. 그런데 상대적으로 이 이야기에 나오는 다른 인물들, 대제사장과 서기관들, 똑같이 그 세대에 난 사람들 아니었겠습니까? 위치가 높습니다. 존경의 대상입니다. 아는 것도 많습니다. 특히 베들레헴에서 탄생하실 구세주에 대한 예언까지도 잘 알고 있습니다. 그런데 이 사복음서 다 찾아봐도 그 길을 사는 사람들은 아니었습니다. 참 역설 중에 역설 아니겠습니까? 그래서 4절부터 6절까지 보면 왕이 모든 제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 가로되 유대 베들레헴 요니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 또 유대 땅 베들레헴아 너는 유대 고을 중에 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다 라고 그랬습니다. 물어보는 질문을 다 외우고 있어요. 다 알고 있어요. 아기 예수를. 그러나 찾아갔다고 하는 말은 없습니다. 경배 안 했습니다. 기뻐 안 했습니다. 예물 드릴 것 없었습니다. 그래서 하나님을 성경을 잘 아는 것하고 아름다운 신앙인이 되는 모습과는 굉장히 큰 차이가 있는 겁니다. 그 결과가 어땠습니까? 대제사장 서기관 어떻게 됐는지 모릅니다. 흔적을 싹 감춰 버립니다. 그러나 이 동방 박사들은 예수를 찾는 길을 선택하며 살아왔더니 예수를 만났더니 12절에 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라 라고 그랬습니다. 저는 이렇게 주석을 합니다. 그 다른 길은 세상이 줄 수 없는 길이었습니다. 참 축복의 길이었습니다. 보호의 길이었습니다. 새로운 비전의 길이었습니다. 참 보람의 길이었습니다. 성화의 길이었습니다. 그리고 마음속에 세상이 알 수 없는 나는 천국으로 가는 그 관문이 되는 그 길을 내가 지금 살고 있는 것이다. 이 찬송, 확신 속에 살고 있었습니다. 예수님을 아는 것 참 중요합니다. 그러나 만사를 제쳐놓고 주님 경배하는 삶, 그 안에 기뻐하는 삶이 되어야 하는 겁니다. 어느 날 나이 많은 한 선생님이 제자들을 데리고 숲속으로 산책을 나갔습니다. 그러다가 선생님이 갑자기 걸음을 멈추더니 그 옆에 있는 네 그루의 나무를 가리키면서 이 말을 하는 거예요. 그 네 나무 중에 첫 나무는 이 땅에서 갓 올라온 떡잎밖에 없는 그런 나무였었어요. 그래서 두 번째 나무는 조금 더 자라서 제법 흙 속에 뿌리를 내리고 있었고, 셋째 나무는 좀 더 컸고, 넷째 나무는 다 자란 나무였습니다. 그래서 선생이 제자들에게 저 첫째 나무를 한번 땅에서 뽑아보아라 했더니 제자 중에 집어서 뽑으니까 그저 쑥 나옵니다. 그리고 둘째 식물을 뽑아보아라 했더니 역시 조금 더 힘이 들었지만 쑥 나왔습니다. 세 번째도 좀 힘이 들었지만 막 흔들고 했더니 나왔습니다. 그런데 네 번째 나무는 암만 노력을 해도 그 제자들이 다 들러붙어서 뽑으려고 해도 안 뽑아지는 거예요. 그 이유는 땅 아래 뿌리가 깊이 내려져 있기 때문에 그렇다고 하는 거죠. 그러면서 인간의 선습도 악습도 바로 이런 것이다. 처음에는 서툴지만 선하게 살고자 노력이 있으면 시간이 지나면서 선한 사람이라고 사람들의 마음속에 깊이 뿌리 내리게 되는 것이다. 이 성탄 계절 셋째 주일에 주님의 음성을 들으시기를 바랍니다. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 하나님은 우리가 회개하고 하나님을 가까이 하시기를 원하십니다. 잘못된 길에서 돌아서 하나님께로 돌아오면 하나님은
생명의 길로 우리를 다시 놓아주십니다. 하나님의 말씀은 우리가 지키고 따르기 어렵고 그 말씀이 멀리 있는 것이 아닙니다. 주님이 우리를 말씀으로 늘 인도하십니다. 생명 그 자체로 삼아야 합니다. 하나님과 동행하심으로 진리의 길로, 은혜의 길로, 말씀의 길로 걸어가시는 성도들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님께서 말씀을 사모하시고 주님과 동행하고자 하는 이 다른 길을 선택하시는 여러분들에게 큰 은총과 복을, 생명의 삶이 있는 다른 길로 인도해 주심을 믿으시기를 바랍니다. 이 아침 여러분은 어떤 길을 살아가십니까? 행복하십니까? 바른 길입니까? 불안합니까? 잘 모르겠습니까? 사람이 세상을 살아가는 가운데에도 이제 너무 힘들어졌다, 희망은 별로 없다라고 한탄하여야 할 날들이 많이 찾아옵니다. 그러나 우리 믿는 사람들은 우리 사는 삶의 환경이 우리를 우겨싸고 위협하고 하물며 넘어뜨린다 해도 길을 잘못 선택했다라고 후회할 때도 많지만 우리를 위해 죽음을 비롯한 우리와 세상의 모든 연약함을 넉넉히 이기신 예수 그리스도로 말미암아 세상이 알지 못하는 희망과 이 믿음으로 넉넉히 이기는 권능이 있는 사람들이 바로 여러분들입니다. 우리에게 생명을 주시며 세상과는 다른 평강을 주시기 위해서 오시는, 낮고 낮은 다른 길로 오시는, 그 길을 찾아오시는 예수님을 꼭 만나 세상과는 다른 길, 그러나 진정 생명의 길, 행복의 길을 주님과 함께 한 걸음 한 걸음 걸으시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 지금까지 내가 살아온 인생을 뒤돌아보니 모든 것이 주의 은혜, 하나님의 인도하심이었던 것을 깨닫고 찬양을 올려드립니다. 길을 잘 선택했을 때도 있었고 실수도 더 많았습니다. 그러나 감사할 일은 나의 부족함을 다 크신 은혜로 덮어주시고 사랑해 주시고 나의 선한 길로 복된 삶으로 인도해 주심도 분명합니다. 사실 가장 확실한 생명과 복의 길이 되시는 주님을 우리가 알고 있었는데 더욱 이 성탄 계절에 가까이 믿고 모시고 의지하고 따르는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.